الفاتحة على حضرة سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعلى جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم الصحابة وسائر الصالحين وعلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعلى سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وشترى وسائر أزواج رسول الله أجمعين وعلى الإمام الحسن والإمام الحسن وجميع ذريته من أعظم سيرنا في سبيل الحسن الأنوار وعلى رسولنا علي زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي عبد الرضي وإخوانه وما إلى روح سيدنا المهاجر محمد بن أسد محمد بن علي بن عبد الرحمن الصبير سيدنا عمر بن حضار إخوانه وقام الله يدرس أبو بكر وقام الحدث عمر بن رحمة الطاشي على بار جميع أهل سلسلة طريقة السادة العلوية وسائر أصحاب الطريقة المحمدية أصولا في البداية خلفاء وعلى سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح خصوصا شيخنا سماعة السلام من خبر المسلم عبد الله الحبيب القادر بن أحمد على الحبيب البشير الخاتم محمد بن عبد القادر بالفوير بابا شرفا بابا زينب عن الأباء وأمهاته من الرمي على التهيئ الفعال وتنسل من الأنبياء والرسل من رسول الله من الأولياء سيد الشعب الغالب سيد أحمد كبير سيد إبراهيم السوق سيد أحمد بلوي سلم بالبلاء خلفاء نسأل سيدة الإجماع ما نرى جميل أكتاب الأوتاد والنبدان والأخوان ورنا الله أكبر ونجعل له الله العظام ما لا رقل بريد من شر غيرهم وصلا في الولاية خلفاء وأهل سلسلتهم أجمعين أما إلى روح سلطان العلماء نشرب من مالك إبراهيم ولا كريم ولا نتعي ولا قدوس ولا جمال وما شاء صبر صبر من دائما تقدم صبر من الأخرى وأهل سلسلتهم أجمعين من رميتنا بين خصوصا سلام نادانا بالصالح صالح سيف سلام سلام في الأخلاق سلسلة المجمع أما إلى شيخنا سيد بيرنا من بجوري مسلم سيد السنة شوفي مالك من غزالي سيد التلوس سيد شمع القرى وما إلى روح سيد الإمام شعرنا وما نرى رجال براء رجال التصرف سيد علي بن حيث سيد بغرمت وسيد حيا بن فيصل سيد أبي صلى الله عليه وسلم سلسلتهم أجمعين ثم إلى روح مولانا حسن بن بدر وابن مولانا يوسف في بوسنة جميع ذلك جاب الشرق لا يكون أجمعين شيخنا الشيخ عبد المنعم شيخنا أبو يحيى أما إلى روح جميع ذلك في زنب والفرائض في مقابل الفاس ومقابل الشام جميع ذلك في البقيع جميع في شبيك جميع بقاء الأرض والصلاة والأخلاق وعلى سلسلة أجمعين ثم إلى روح سيدنا علي بن الفقيه سيدنا علي بن جميع الدرب أحمد بن محمد الشمال الشيخ ثم إلى روح الحبيب الثاني أبو بكر أدرس عبد الله المسلم الحبيب
محمد بن طاهر احتل محمد بن محمد صالح أحمد بن عبد الله بن طلال تصف أبو بكر أحمد صالح صالح بن أبي أحمد بن حسن الطاهر علي بن محمد بن شيبة علي بن سعد الشيخ أبو بكر الزبير بن محمد بن هاشم السقاء بن الحبيب حسين بن الحبيب الحبيب هارون الحبيب أبو بكر بن عمر محمد بن أحمد بن أحمد محمد بن عبد الرشاش بن شيبة فقيه الطب في جعفر بن الشيخان بن عمر في حمد بسران في خالد بن قلن سيد سلطان جميع أصول المقرى سلسلة مجمع. أما إلى أبي حسن صالح البر في عبد الله بن مسلم طاهر في زينة علبة على الشيخ سيد الشيخ سعد السبينسي ماذا شيخ عمر بن خالد سيد بن أحمد وما إلى رجل مشايخ الإمام السودان في الولاية خلفاء من سلسلة مجمع محمد بن هادي السقاف من حبيب علي بن عبد الله بن شهاب محمد بن هادي السقاف جميع عليكم برجال السلسلة بمشايخ مسلسلين ومن روح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات جميع الرجال خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له من يدي صلاح القلوب والقالب والصدور كل مطالب يسناه من سناه كافة الصدد من يد الفتوح والمنوح والرسول صلى القلب والجسد والرطبة النصح نعمل التعلم والتعليم تذكر وتذكير النفع والاندفاع حتى سنة الرسول الدعاء لهدى دلالة الفعل ابتغاء مرضاته وقبله وثوابه سنخاطب على لطف العافية وصلى الله على نبينا محمد يجب جميع ملائكته الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعديل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلاما يعلل سلامهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masih ayat tentang Harut wa Marut. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Maknanya sudah pernah diartikan, tinggal pembahasannya. Saya nukil dari Tajul Muslimin juz 1 halaman 288. Nanti
Ini berkaitan dengan hal-hal aneh yang khariqul ada. Nulayani adat yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, baik mukjizat, karamah, ma'unah, sihir, istidraj, semuanya diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang perlu dipahami satu persatu. Sihir itu apa? Karamah itu apa? Mukjizah itu apa? Kita nukil dulu dari ucapan-ucapan para ulama, para masyayikh, dan nanti insyaallah kesimpulannya entah hari ini atau besok apa besok lusa, sebab ini lumayan panjang pembahasannya. Dan memang ini menurut saya sangat penting, sebab kita banyak menyaksikan nanti orang ahli hikmah dia memiliki keanehan yang macam-macam disangka waliullah. Nanti ada waliullah tidak ada keanehan dibilang bukan wali. Ini salah pemahaman semua. Insyaallah mudah-mudahan saya dan Anda diberi pemahaman yang sahih, yang sihahnya musalsal, kebenarannya itu musalsal dari kita, dari guru sampai sahabat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab karamah beda dengan mukjizah. Kalau mukjizah itu memang boleh ada orang mengaku sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah, boleh kita bertanya, mana buktinya kalau kamu utusan Tuhan? Memang ada begitunya kalau da'watur risalah, pengakuan sebagai utusan Allah. Yang sulit wali tidak bisa kita tantang, keluarkan keramat kamu kalau kamu betul wali, ya tidak ada urusannya. Kadang tidak ada keanehannya sama sekali, wali azim indallah. Kadang keramatnya luar biasa, wali saghir indallah, biasa-biasa saja wali kecil. Tapi mau kecil mau besar, kalau waliullah kita tidak boleh su'ul adab. Kecil besar itu menurut Allah. Kalau buat kita yang penting waliullah, hati-hati. Kekasih Allah ini, disenangi Allah. Ada faedah saya dengar dari ba'dul masyayikh, ini perlu diperhatikan, sangat perlu diperhatikan. Jami'u ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humul awliya. Yang kelompok-kelompok ini boleh dipahami dahulu ini. Jami'u ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hum al-awliya. Semua itu, semua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu wali. Waliullah, mau Sayyidina Hamzah, mau siapa saja. Pokoknya ashab humul awliya. Pembahasannya ada di kitab-kitab. Nanti insyaallah satu-satu. Kalau sudah tabi'in, dah beda ini. Bisa wali, bisa tidak. Tapi kalau ashabun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan berani-berani su'ul adab. Mereka juga kekasih Allah. Ada lagi dari Sayyidina Maulana Al-Ghalid Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih, beliau mengatakan ulama al-hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, kalau Imam Nawawi jelas malah terkenal gutub itu, Tawal al-Gudbiyah, bisyahadati wali-wali banyak itu kalau beliau gutub. Ini yang tidak terlalu dikenal wilayahnya, Al-Imam Al-Bukhari, tapi dikenal keilmuannya. Pengarang-pengarang Ummahatus Sitt itu, muhaddithin, itu kata Sayyidina Maulana Al-Ghalid humul awliya. Malah Sayyidina Al-Ghalid meriwayatkan kaulnya siapa itu? Lupa saya, Imam Syafi'i atau Imam Ahmad, salah satu. Illam yakunil ulama humul awliya fala adri man hum. Kalau ulama ahlul hadis tidak dimasukkan sebagai awliya Allah, maka saya tidak tahu lagi mana lagi ada wali. Artinya enggak ada lagi wali selain mereka. Boleh kita berhati-hati itu. Kalau sudah dengar rawahul Bukhari, rawahu Muslim, itu bukan hanya ulama saja, mereka juga para aulia.
Nanti insya Allah ada pembagiannya, ada wali am, ada wali khas, ada wali umum, ada wali khusus. Insya Allah dalam 2-3 hari seizin Allah, mudah-mudahan saya ingat, kita kupas satu-satu sampai ayat ini selesai. Anda paham mana waliullah, mana istidraj, mana hikmah. Hikmah itu beda lagi, tidak ada hubungan dengan kewalian itu hikmah itu. Tapi bisa jadi pengarang kitab hikmah wali, bisa jadi. Sebagaimana bisa jadi orang ahli nahu wali, bisa jadi. Meskipun nahu sorof itu ilmu zahir, tapi bisa jadi pengarangnya auliat. Ibn Hisham, Al-Imam Ibn Hisham, pengarang kitab Qatrun Nada, itu kata Sayyidina Maulan al-Walid, terlalu banyak membaca salawat ala Nabi SAW. Bukan banyak lagi, kata yang mulia itu, terlalu banyak membaca salawat ala Nabi sampai bertemu ya galatan dengan Rasulullah SAW. Itu wali kabir itu, Imam Ibn Hisham, ahli nahu. Yang minal mutaakhirin Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Saybun, ahli nahu itu. Bahkan yang membawa ilmu nahu di Saybun, di kebanyakan ulama-ulama sana itu Habib Ali. Kembali lagi kutub. Jadi tidak menutup kemungkinan orang yang ahli hikmah juga aulia. Tapi tidak bisa dibikin rumus setiap orang ahli hikmah yang keluar dari dia keanehan-keanehan dia wali, nggak bisa. Tidak bisa. Waliullah itu kekasih Allah, wong sing disenangi Allah, orang yang disenangi Allah. Ada lagi yang memberikan ta'rif. Kalau dari Sayyidina Maulan al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, beliau menukil dari ayat Quran itu, al-wali al-mu'min al-muttaqi alladzi la yaf'alul ma'asi. Alladzina, dari ayat itu, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Al-mu'min al-muttaqi alladzi la yaf'alul ma'asi, itu wali. Jadi begitu. Kembali ke kitab Faidatun. Perkara yang lahirnya tidak bisa, ini dari Tajul Muslimin juz 1 288 sampai akhir pembahasan. Perkara yang zahirnya tidak bisa ditemukan akal dan khariqul adah, nulayani adat, khariqul adah, ada 2. Pertama, perkara khariqul adah itu keluarnya dari manusia yang mengaku nabi, ada dakwah risalah, mengaku nabi rasul, mengaku utusan Allah, mengaku nabiullah, mengaku rasulullah, atau boleh diistilahkan mengaku da'watur risalah, membawa risalah dari Allah. Perkara yang keluar dari mereka ini disebut mukjizat. Contohnya sangat banyak. Di antaranya terbelahnya laut Nabi Musa, keluarnya air dari jari-jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarnya onta dari batu zaman Nabi Saleh. Ada batu melahirkan onta, keluar onta dari batu zaman Sayyidina Saleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam, dan lain-lain. Sekarang umpama di zaman kita ada satu wali dari jarinya keluar air, keluar susu, keluar madu, bukan mukjizat itu. Dan si wali ini, kalau wali zaman kita berarti kan dia pengikut Nabi Muhammad SAW. Itu keluarnya sesuatu dari jari si wali ini, baik air, mau susu, mau madu, mau apa ini, tidak disebut mukjizat, disebut karamah. Kalau mukjizat langsung dari Allah Ta'ala, kalau karamah ini dia dapat ini musalsal.
ketetesan barokahnya mukjizatnya Nabi Muhammad. Jadi tidak dikatakan isolah berasal dari dia si keanehan, tidak. Kalau bahasa kitabnya ada yang bil isolah, ada tidak. Kalau yang Nabi tadi asli dari Allah langsung. Bukan saya berkata ada sesuatu tidak diciptakan Allah, tidak ke sana pembahasannya ini. Ini sedang membahas si kharigul ada ini dalam alam dunia ini dari mana munculnya. Dia tidak asli si wali ini. Bersambung ke Nabi Muhammad SAW. Kalau si wali umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Tidak mungkin dia bisa memunculkan karomah tadi kalau dia tidak ikut ajaran Nabi. Ikut ajaran Nabi baru keluar air dari jari-jarinya atau keluar susu atau keluar apa. Ini disebut tabaiyah. Saya ulangi. Istilahnya tabaiyah. Karena ikut Nabi dia begitu. Begitu juga di zaman ashabun Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang dengan binatang-binatangnya, binatang tunggangannya melewati laut, di atas laut, itu tidak isolah, tabaiyah. Karena dia ikut ajaran Nabi, dia punya karamah. Andai dia tidak ikut ajaran Nabi, taruh dia keluar dari golongannya Nabi Muhammad, tidak bisa dia begitu. Tidak asli, dia tidak bisa langsung minta ke Allah Ta'ala keanehan tadi tanpa ikut Nabi Muhammad, tidak bisa. Tidak bisa. Dia murid. Tabaiyah saja, bukan isolah. Maka semua keanehan aulia kita kumpulkan menjadi satu, menunjukkan kehebatan Nabi Muhammad. Jadi tabaiyah, keanehan-keanehan yang didapat dari tabaiyah, dari yatba'un Nabi Muhammad dan ini dijadikan satu, menghasilkan apa? Azamatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa begini karena ikut Nabi. Tidak asli langsung dari Allah minta dikasih, tidak bisa. Tidak bisa. Ditolak oleh Allah Ta'ala. Setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW tidak ada satu orang pun yang tanpa menjadi murid Nabi Muhammad, menjadi umat Nabi Muhammad, menjadi pengikut Nabi Muhammad diijabah oleh Allah Ta'ala, tidak ada. Nabi. Tertutup sudah. Harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu. Sholat dulu, disuruh puasa-puasa, disuruh sholat-sholat, suruh zakat-zakat, suruh haji-haji, suruh zikir-zikir. Ini tabaiyah semua. Suruh baca Quran, suruh baca sholawat-sholawat, suruh hati bersih. Ikuti, dia ikuti itu semua. Dengar Nabi Muhammad memerintahkan hati bersih, dia bersihkan hati. Dengar Nabi Muhammad menyuruh sholat sunnah, dia sholat sunnah. Terus dia ikut Nabi Muhammad, baru terbuka futuh. Dapat wilayah, muncul keramat. Jangan dilupakan. Kenapa dapat? Tabaiyah. Karena ikut Nabi Muhammad SAW. Maka yang hebat aslinya yang atas. Ini karena ikut-ikutan saja. Tapi ya hebat juga, santri berhasil. Tapi al-matbu' al-a'zam, sahibul azamah yang asli, yang atas. Nabiyuhum, nabinya para wali ini. Rasulullahi ilaihim, Rasulullah untuk para aulia ini. Nah, kiaskan pembahasan ini untuk gaum Musa, gaum siapa lagi? Sayyidina Sulaiman bin Dawud, gaum Sayyidina Isa, Hawariyun, para pengikut Nabi Isa. Mereka bisa menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa, menyembuhkan buta, lepra dan lain-lain. Tapi jangan sampai Anda berkata, "Loh, sama hebatnya dengan Nabi Isa." Tidak bisa. Mereka tabaiyah. Kalau diputus ini, kalau bahasanya Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh fi ba'di kutub siapa itu? Sayyidi Ahmad Ibn Mubarak. Saya lupa ini di Ibris apa di Sa'adatul Darain. Kitabnya Imam Nahbani salah satu. Andai hubungan mereka diputus, hilang ini. Jadi tali mata rantai yang menghubungkan mereka dengan Rasulullah, kalau gaumuna umat Islam, Hawariyun terputus, kita putus tali hubungannya dengan Nabi Isa, hilang ini karamah. Jadi ittisal, tersambung. Mereka bisa begitu karena tersambung dengan asluhum. Asluhum kalau Hawariyun Nabi Isa. Gaum Musa, Nabi Musa. Jadi tidak bisa melepaskan diri dari ikatan Nabi Muhammad SAW, tidak bisa. Kita mengenal dalam ajaran thariqah ada wali afrad. Dan katanya setiap aulia itu di bawah pimpinan Qutbul Ghawth, Qutbuz Zaman, itu betul. Tapi ada kelompok afrad memang.
Al-fardu jamaknya afrad, wali-wali afrad atau wali-wali fard, itu tidak terikat dengan qutbul ghaus, keluar dia menyendiri, mengabdi kepada Allah sendiri, masih bisa. Tapi kalau keluar dari Nabi Muhammad SAW, mau qutbul ghaus, mau aulia, mau afrad, tidak bisa. Tidak bisa, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala siapapun, sehebat apapun tirakatnya, rajinnya ibadah, tingginya ilmunya, kalau tidak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak bisa. Itu maunya Allah seperti itu. Kalau Allah sudah mengirimkan seorang rasul untuk satu kaum, si kaum tadi harus ikut. Nah, Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk keseluruhan, ada insu, ada jinnu, siapa saja. Karena itu, ba'da wujudil habibil a'zam Sayyidina Maulana Muhammad SAW, tidak ada karamah yang keluar, yang muncul, yang terjadi kecuali tabi'iyah lahu sallallahu alaihi wasallam. Semoga saya dan Anda diberi faham oleh Allah Ta'ala agar tahu bedanya kharqul adah ini keluarnya dari siapa. Nabikah dia, walikah dia, orang biasakah dia, apakah dia seorang mal'un yang diusir dari rahmat Allah tapi mempunyai khariqul adah? Bisa jadi memang ada istidraj, ada sihir, ada keanehan-keanehan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada al-matrudin. Semakin mereka aneh, semakin tinggi maksiatnya, semakin tinggi sombongnya, semakin tinggi kufurnya, semakin tinggi menentang Allah, sehingga waliyadzubillah mereka khutimu bisu'il khatimah dan akan menemukan jaza api neraka yaumul qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang nomor 2, Al-Allamah Kiai Misbah Tuban ini mengatakan yang nomor 2 ini yang keluar dari manusia yang disebut wali. Sudah saya muqaddimai tadi itu. Diistilahkan karamah. Tetapi, ini saya baca kitab, saya artikan Indonesia, tetapi menentukan seseorang itu menjadi wali sangat sulit. Tadi sudah ada takdim dari saya, wali tidak ada da'watul wilayah. Tidak boleh, saya ini wali loh, mau minta bukti apa? Tidak bisa. Kalau nabi bisa, wali tidak bisa. Tidak ada da'watul wilayah. Kalau nabiyun wa rasul ada da'watul risalah. Sehingga para aulia, ini masih kitab, para aulia dawuh berkata, la ya'riful waliya illal waliyu. Tidak akan tahu wali kecuali wali lagi. Karena kedudukan wali itu ada syarat takwa, al-mu'min al-muttaqi alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini jadi syarat. Sedangkan menentukan seseorang bertakwakah dia, tidak takwakah dia, sangat sulit. Sehingga Al-Qur'an berfirman, huwa a'lamu biman ittaqa. Huwa, Allah Ta'ala itu lebih tahu dengan orang yang takwa. Memang sulit. Orang sholat 5 waktu, kita catat ya, wah ini orang takwa. Belum tentu. Khusyukkah dia? Ikhlaskah dia? Kita mau menentukan orang sholat punya wudhu apa tidak, kita tidak tahu. Yang tahu ya orang itu sendiri dan Allah. Ya kalau sholatnya kayak seperti di zaman, saya lupa itu zaman Sayyid Muhammad atau Sayyid Alawi al-Maliki, salah satu itu. Zaman dahulu itu, kalau nggak zaman Sayyid Muhammad Maliki, zaman abahnya. Ada orang yang mengadakan penelitian di Makkah itu, sejarawan, orang Kristen, dari barat, dari negara kafir, orang Kristen. Ketika dia mengadakan penelitian itu, kalau Ramadan ikut puasa. Pokoknya pakaiannya, gerakannya, orang tidak tahu ini orang kafir ini. Dia di Haramain, yang jelas di Haram Makkah, entah kalau Haram Madinah. Di Haram itu mengadakan penelitian dan sampai berhasil menjadi buku
Cerita orang Badui itu seperti ini, adatnya ini, keburukannya ini, kemudian amalannya begini, sampai jadi buku, saya lupa namanya itu. Maksud saya membawa contoh itu, kalau orang jasadnya sudah Allahu Akbar, menggerakkan tangan, mulutnya baca takbir, dia rukuk, dia sujud, kita anggap wah ini orang sholat ini. Padahal belum tentu. Islam asli tidaknya kita tidak tahu kalau kita tidak kenal. Punya wudhu apa tidak kita tidak tahu, khusyuk apa tidak kita tidak tahu. Sedangkan takwa ini syaratul wilayah. Untuk menentukan orang takwa saja sulit, apalagi untuk menentukan waliullah. Rabbana taqabbal minna qabbalna bisirri asrar al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan besok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.